السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقی مسالک اور حدیث نبوی کی آڈیو بک کا آج ہم دوسرا حصہ پیش کر رہے ہیں۔ پیش لفظ از مصنف کتاب۔ اختلاف فقہا کے اسباب کا موضوع ہر مسلمان کی علمی و عملی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ علمی اعتبار سے اس موضوع کی اہمیت کی وجہ یہ ہے کہ اسی کے ذریعے احکام دین کے استنباط میں فقہا اسلام کی مہارت و براعت اور اس سلسلے میں ان کی جاں گسل اور قیمتی کوششوں کا کچھ اندازہ ہوتا ہے۔ اور عملی اعتبار سے اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ ایک مسلمان عبادات و معاملات اور اخلاق و سلوک کے احکام میں جن فقہا پر بھروسہ کرتا ہے اور جنہیں اپنے اور خدا کے درمیان واسطہ بناتا ہے، یہ علم اسے ان کی صلاحیت پر اطمینان و سکون عطا کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ وہ اپنی للہیت، تقوی، حدیث و قرآن میں مہارت اور استنباط و استنتاج کی زبردست صلاحیت کی وجہ سے حقیقتاً اس بات کے حقدار ہیں کہ ان کی اتباع کی جائے۔ ظاہر ہے کہ ائمہ اور ان کی اتباع کے تعلق سے پورے طور پر اطمینان اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب انسان مقدور بھر فقہا کے اختلاف کے اسباب سے بھی واقف ہو اور یہ سمجھے کہ ان حضرات کے درمیان جو اختلاف ہوا وہ صرف حق کی طلب اور تحقیق کی وجہ سے ہوا۔ انہوں نے اصول و قواعد وضع کر کے جب استنباط کا کام کیا تو جہاں تک اتفاق ممکن تھا ان کے درمیان اتفاق ہوا، اور جہاں اختلاف سے چارہ نہ تھا بس وہیں اختلاف ہوا۔ اس میں ان پر کوئی ملامت نہیں، اس لیے کہ وہ سب کے سب حق کے متلاشی اور دلیل کے تابع تھے۔ ان میں سے کوئی بھی عصبیت یا تکبر یا انفرادیت کے شوق میں اختلاف نہیں کرتا تھا، بلکہ اختلاف صرف دلائل کی بنیاد پر ہوتا تھا۔ اس موضوع کو جاننے کی اہمیت اس لیے اور بھی بڑھ گئی ہے کہ اس زمانے میں ائمہ و فقہا کے ساتھ بدگمانی اور ان کی کردار کشی کا ایک ناخوشگوار سلسلہ چل پڑا ہے۔ حال تو یہ ہے کہ ان حضرات فقہا پر جو کہ دین اسلام کی سند اور فقہ و فتاوی اور فکر و قضا میں فخر امت ہے، ایسے لوگوں کو حکم اور فیصل بنایا جاتا ہے جو اس فن کی ابجد سے بھی ناواقف ہوتے ہیں۔ فقہا کے اختلاف کے اسباب بہت سے ہیں جن کا احاطہ مشکل اور دشوار بھی ہے اور طوالت کا متقاضی بھی، اس لیے ضروری سمجھا گیا کہ کسی ایک خاص سبب اختلاف کو متعین کر کے اس پر تفصیلی گفتگو کی جائے۔ غور و خوض کے بعد میں نے فقہا کے اختلاف میں حدیث پاک کا اثر کو اپنی کتاب کے لیے منتخب و متعین کیا ہے۔ کتاب مندرجہ ذیل مباحث پر مشتمل ہے۔ تمہید، ائمہ فقہا کے یہاں حدیث کی اہمیت۔ پہلا سبب، حدیث کے صحیح ہونے کی شرطوں میں اختلاف۔ دوسرا سبب، ضعیف حدیث پر عمل کے بارے میں اختلاف۔ تیسرا سبب، الفاظ حدیث کا مختلف ہونا۔ چوتھا سبب، الفاظ حدیث کے اعراب میں اختلاف کا ہونا۔ پانچواں سبب، فہم حدیث میں اختلاف۔ چھٹا سبب، متعارض احادیث کے درمیان تطبیق و ترجیح میں اختلاف۔ ساتواں سبب، احادیث کی واقفیت میں تفاوت۔ چند شبہات اور ان کے جوابات۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کتاب کو ہم سب کی اصلاح کا ذریعہ بنائے اور اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ تمہید، فقہا کے نزدیک حدیث کی اہمیت۔ فقہا کے نزدیک حدیث کی کیا اہمیت تھی اور وہ تمسک بالحدیث اور اس پر عمل کرنے کے کتنے حریص و متمنی تھے، ان کے مندرجہ ذیل اقوال سے اس پر کچھ روشنی پڑتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لم یزل الناس فی صلاح ما دام فیہم من یطلب الحدیث فاذا طلب العلم بلا حدیث فسدوا۔ لوگوں میں جب تک حدیث کی طلب باقی رہی وہ خیر میں رہے، اور جب انہوں نے علم کو بغیر حدیث کے طلب کرنا شروع کیا تو ان میں فساد رونما ہو گیا۔ امام اعظم ہی کا قول ہے، ایاکم والقول فی دین اللہ تعالی بالرائے وعلیکم باتباع السنہ فمن خرج عنہا ضل۔ اللہ کے دین میں رائے کی بنیاد پر کوئی بات کہنے سے بچو، سنت پر عمل کو لازم پکڑ لو، اس لیے کہ جو بھی سنت سے باہر نکلا وہ گمراہ ہوا۔ امام شافعی نے فرمایا، ایو سماء تظلنی و ایو ارض تقلنی اذا رویت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا وقلت بغیری۔ کون سا آسمان مجھ پر سایہ فگن ہوگا اور کون سی زمین مجھے اٹھائے گی اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث تو روایت کروں لیکن بات اس کے خلاف کہوں۔ ایک دن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث بیان کی۔ امام بخاری کے استاد حمیدی وہیں موجود تھے۔ انہوں نے پوچھا، کیا اس پر آپ کا عمل ہے؟ امام شافعی نے فرمایا، رائیتنی خرجت من کنیست عالیہ ظلمہ،
हत्ता इदा समीतु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीसन ला अक़ूलु भी, तुम क्या समझते हो कि मैं कलीसा से निकला हुआ कोई ईसाई हूँ जो जुन्नार पहने हुए, कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनकर भी उसको इख्तियार ना करूँ। इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने हदीस की क्या खूबसूरत तमसील बयान की है। फरमाते हैं अस्सुननु सफीनतु नूहिन मन रकीबहा नजा व मन तखल्लफ अन्हा गरिक। हदीसें सफीने नूह की तरह हैं, जो उसमें सवार हो गया नजात पा गया और जो उससे पीछे रहा गर्क हो गया। इमाम अहमद रहमहुल्लाह का कौल है मन रद्द हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फहुव अला शफा हलाका, जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस रद्द की वो हलाकत के किनारे पर है। उनका ये कौल है मा अअलमुन नास फी ज़मानिन अहवज मिनहुम इला तलबिल हदीस मिन हादा ज़मान, मैं नहीं समझता कि हदीस के इल्म की जैसी ज़रूरत इस ज़माने में है ऐसी किसी और ज़माने में रही हो। और इमाम साहब का ज़माना 3री सदी है, आपकी वफ़ात 241 हिजरी में हुई। एक शख्स ने आपसे पूछा क्यों ज़रूरत है इसकी, तो इमाम साहब ने फरमाया ज़हरत बिदअन फमन लम यकुन इंदहु हदीसुन वक़अ फ़ीहा, इसलिए कि इस दौर में बिदअतें बहुत फैल गई हैं, अब जिसके पास हदीस ना होगी वो इन बिदअतों का शिकार हो जाएगा। ये तो मुश्ते नमूना अस खलवारे हैं, वरना तराजिम व सियर की किताबें इस तरह के अक़वाल से भरी पड़ी हैं। इन सब से बताकीद ये साबित होता है कि ये हजरात हदीस पर अमल को लाजिम समझते थे और उनका अकीदा था कि जो शख्स हदीस का इल्म हासिल करे और उस पर अमल करे वो कामयाब व मुराद है, और जो उससे एराज करे वो नाकाम व नामुराद है। इसके बावजूद उनके दरमियान इख्तिलाफ हुआ तो इसके कुछ न कुछ असबाब थे, जिनमें से बास को आइंदा सफ़ात में जिक्र किया जा रहा है। फुक़हा के दरमियान इख्तिलाफ क्यों है, ये छोटी सी बहस मुतरजिम की तरफ से है। फुक़हा के दरमियान जो भी इख्तिलाफात हैं उनके बारे में बुनियादी बात यह है कि वो सिर्फ फ़ुरूई नोयत के हैं। दीन के बुनियादी उसूल सबके यहाँ मुत्तफ़क़ अलैह हैं, उनमें किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं। रही ये बात कि फ़ुरूई इख्तिलाफात क्यों हैं, तो इसका इजमाली जवाब यह है कि रंगारंगी और इख्तिलाफ व तनव्वुह इस दुनिया के हुस्न की अलामत है। फलों, रंगों, दरख्तों, हैवानों और इंसानों सब में ही रंगारंगी और इख्तिलाफ पाया जाता है। गुलहाए रंगारंग से है जीनत चमन, ए ज़ौक़ इस जहां को है ज़ेब इख्तिलाफ से। इंसानों के सोचने समझने के अंदाज और गौर फिक्र के तरीके जुदा जुदा होते हैं, उनकी सलाहियतों और अक्लों में भी तफावत होता है। एक इंसान एक चीज को एक तरह से देखता है, दूसरा इंसान उसी चीज को दूसरी तरह से देखता है। एक बात को एक शख्स किसी तरह समझता है और दूसरा किसी और तरह। हम रोजाना देखते हैं कि माहिर जजों की एक बेंच जो फैसला देती है उसे उन्हीं जैसी सलाहियतों के दूसरे जज मुस्तरद करके दूसरे फैसले देते। खुद अंबिया अलैहिमुस्सलाम के यहाँ भी ये चीज नजर आती है। कुरान मजीद में है कि हजरत दाऊद और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दोनों इल्म और फैसला करने की सलाहियत में मुमताज थे, फिर भी बकरियों के किस्से में दोनों के फैसले जुदा थे। हजरत मूसा और हजरत हारून अलैहिस्सलाम दोनों नबी थे, लेकिन जब सामरी ने हजरत मूसा की गैर मौजूदगी में बछड़ा बनाया तो हजरत हारून ने उन्हें मना किया, लेकिन इंतशार के डर से सख्त रवैया नहीं अपनाया। जब हजरत मूसा तशरीफ लाए तो हजरत हारून के रवैये पर इतने बरहम हुए कि उनकी दाढ़ी पकड़ ली। इन बातों से अंदाजा किया जा सकता है कि एक ही वाक़ये से दो यकसा सलाहियतों के हामिल अफराद का मुख्तलिफ नताइज निकालना या एक ही नस से दो मुख्तलिफ मफहूम बरामद करना फितरी अमर है। फुक़हा की इख्तिलाफ आरा में भी इसका दखल है। नीज़ ये भी हकीकत है कि तमाम फुक़हा यकसा सलाहियतों के हामिल न थे, बल्कि उनके इल्म और सलाहियतों में तफावुत था। इसलिए उन्होंने जब कुरान और सुन्नत से मसाइल का इस्तिखराज किया तो इस तफावुत के मंतिकी और अकली नतीजे के तौर पर बाज़ चीज़ों में उनकी आरा जुदा जुदा हुई। खुद सहाबा ने भी जब ये काम किया था तो कुरान और सुन्नत में गौर व फिक्र के नतीजे में बाज़ चीज़ों में उनकी आरा एक दूसरे से जुदा जुदा हुई थी। बल्कि आगे चलकर फुक़हा की आरा जो अलग अलग हुई उनकी बुनियाद सहाबा की ही मुतफर्रिक आरा पर है। ये इस सवाल का इजमाली जवाब था। रहा इसका तफसीली जवाब तो हकीकत ये है कि फुक़हा के इख्तिलाफ के बहुत से असबाब हैं। बाज़ तफसीर और उसूल तफसीर से मुताल्लिक़ हैं और बाज़ हदीस और उसूल हदीस से और बाज़ दूसरे उमूर से। इस किताब में सिर्फ उन असबाब से बहस की गई है जो हदीस और उसूल हदीस से मुताल्लिक़ हैं। अगला हिस्सा इंशाअल्लाह अगले प्रोग्रामों में पेश किया जाएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।